उपर बैठे आगू साहबान, पंडाल विच बैठे संघर्षी योधे ते मेरियां माता भैणां, एक बारी गज के गुरु साहब जी का बनाया होया आपां जयकारा बुलाइए पूरे जोश नाल। इहदी आवाज़ मोदी के कन्नां तक जानी चाहिदी आ। जो बोले सो निहाल। तुसी इत्थे 9 महीने तो उपर समा बिता रहे जे। ये भी दसन दियां गल्लां नहीं, दसन दियां गल्लां ये आ कि सानू जागण दी लोड़ आ। ਜਿਹੜੀਆਂ 20 साल पहला जथेबंदियां सानू जगाउंदियां ही, ਉਹ टाइम अहीं घरां घरां 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ हस के मोड़ दिंदे ਸੀ कि एक एक जाना झंडा लैके तुर पैंदे आ, इन्हां दा कुछ मुੱਲ नहीं पैना। 20 साल तक उन्होंने लड़ाइयां लड़ियां। उन्होंने नाल साडे कुछ बजुर्ग ਜਿਹੜੇ पंडाल 'ਚ भी बैठे होणगे, क्योंकि जिन्ना चेर साडा खून दे खौलदा नहीं आ उन्ना चेर लड़ाइयां नहीं जित्तियां जांदियां। असीं लड़ाइयां जितण वास्ते जवानियां दे इन्हां जथेबंदियां दे नाल लगे हाँ ते कईयां दा बुढ़ापा आ गया, कईयां दियां शहीदियां दित्तियां गईयां। वो संघर्षी योधे अज इत्थे बैठे आ ते जिहड़े इतिहास आ वो भी हर इंसान नूं हर जिंदगी नूं समा नहीं दिंदे दोहराउण दा, क्योंकि 1947 विच जिहड़े सरदार भगत सिंह हुणां ने उठाउण वास्ते कोशिशां कीतियां, लड़ाई लड़ी साडे देश वास्ते आज़ाद कराउण वास्ते। उसे लड़ाई नूं अगे तोरदियां साडी जथेबंदियां ने सच्चाई दे उपर पहरा दिता ते वो लड़ाई अज सेंटर दीयां सरकारां तक पहुँच गई। सूबे दीयां सरकारां तो लड़दियां लड़दियां साडे जथेबंदियां सेंटर तक पहुँच गईयां। ये साडियां उपलब्धियां। दूसरी उपलब्धि साडी ये कि जेड़े असीं ये सोचते हैं कि 9 महीने तो उपर सानू समा हो गया, सानू फटाफट उठ के ये लड़ाई नूं गल पै के खत्म करना चाहिए। सरकारां दे उन्हां वीरां नूं भी ये समझना चाहिए कि जो आगू बनाने आपां लीडर साहबान बनाने आ। हुण 1-2 लेख मैं राजेवाल साहब दे पढ़े ही, जिन्हें वो सूझवान आगू आ तां ही असीं उन्हां नूं इत्थे लीडर बनाया। साडी 32 जथेबंदियां ते 400 कुछ जथेबंदियां जिहड़ियां हिंदुस्तान दियां वो उन्हां दे विचार सुणदियां। जिहड़े भी साडे जिन्ने लीडर आ वो कोई अनपढ़ जां कोई एवें नहीं उठ के चल पे भी साडी लीडरशिप करन वास्ते सानू समझना चाहिए। जिहड़ी असीं गल ये कहने आ कि एकदम जिहड़ी लड़ाई आ उठ के लड़ के खत्म कर दईए, इदां लड़ाइयां कदी नहीं जित्तियां जांदियां। क्योंकि जिन्ना चेर बैठिਆਂ ਨੂੰ सानू इत्थे हो गया ते जिन्ना मीडिया ने ते बाहर साडे बैठे हुए हिंदुस्तान दे साडे वीरां ने योगदान पाया, वो योगदान दा मुੱਲ ਇਹ पै रिहा कि हौली हौली हिंदुस्तान साडे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ा हो रहा। जिन्ना चेर मेरे वीर इत्थे पहलां ही बोल के गए आ, घर घर चुल्हे चुल्हे के उत्तों कोई भी आपां लड़ाई वास्ते नहीं सारे उठते। सानू ये लड़ाई की जानकारी नहीं हुंदी कि साडे हत्थां दे विचों रोटी खोई जा रही आ, साडे हक्कां दे उत्ते डाके वज रहे आ। साडी पंजाब सरकार दी जे असीं गल करिए, साडी पंजाब सरकार पहला नंबर ते सानू सरकारी नौकरियां साडियां ने बंद कर दित्तियां। सानू भिखारी ते कंगाल बनाउण वास्ते 2 रुपये किलो कणक शुरू कीती। इस चीज़ की सानू जरूरत नहीं कि सानू कणक दिओ। असीं मंगते ते भिखारी इंसान लोग नहीं आ, असीं खुद कमा के रोटी पूरे देश नूं देण वाले लोग आ। ते सानू तुसीं 2 रुपये कणक दा लालच दे के खत्म करना चाहुंदे जाउण वाली जवानी नूं। किसी सियाणे ने आख्या कि जे किसी नूं अपने हक ना मंगण देने होण, अपने खिलाफ ना उठन देना होवे तो उहनूं इन्ना पिंगला तो उन्होंने इन्ना आलसी इंसान बना दो कि वह तुहाडे खिलाफ लड़न वास्ते उठ ना सके। ये सरकारां दी नीति आ। साडे पंजाब दे विच बिजली सारी प्राइवेट कर रहे आ। ये भी देन तुहाडी आ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਧੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਯੋਧੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਤ ਦੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 2 ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ, ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਮਾਨ ਖੁੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਧੰਨਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਧਿਆਨ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਲਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਖੁਦ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਹੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ
ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਫਿੱਟ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕਰਕੇ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਢੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।